بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Waduh, misbar nih. Legend. اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوهاب القادر الباعث الوارث المال السالم بفضل الضارع التائب هل نقول بهجة فعل له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام قد أجادوا بالدموع السواكب والقاب بين نادم وسلم من نوري قبل أن يخلق هذا من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه الحديث الثاني معطى باليسار عنك بالأحبار قال من لم يبت التوراة إلا سطرا واحدا كان يختمه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدن في تمام محل القيام صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أهل الكون أنس وسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Gedean saya. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علينا ما دعا طلع القدر علينا إنسانيات الوداع وجب الشكر صلى الله على محمد مرحبا. الذي شرع علينا بشريعة النبي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أضر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Subhanahu wa ta'ala Rais Surya NU Ranting Mekarsari, Bapak Ustadz Mukmin, wabil khusus kakak saya, abang saya, sekaligus guru saya Bapak Ustadz Ahmad Rohadi, Sekretaris Umum MWC NU Tambun Selatan, wabil khusus yang berbahagia sahibul bait Bapak Abdul Malik. Ente masih enok ya. Bapak Abdul Malik, bapak-bapak, wabil khusus juga Bapak Ustadz Jamal, apa lagi? Yang barokah. Amin ya robbal. Itu soto apa itu ya? Nggak konsep kalau begini. Udah makan aja dah. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat Bapak Abdul Malik di dalam rangka walimatul aqiqah putranya yang ketiga dari istri yang pertama dan terakhir. Namanya siapa? Namanya siapa? Anaknya? Itu Ahmad Fadil bin Bapak Abdul Malik. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama dengan bertawassul, wasilah kita dengan zikir kepada Allah, wasilah kita dengan pembacaan kisah Maulidin Nabi yang semuanya kita tawasulkan, dan harapan kita mendoakan buat putranya Bapak Abdul Malik yaitu Ahmad Fadil, kiranya Ananda Ahmad Fadil dijadikan anak yang saleh. Mau punya anak soleh Pak? Mau punya anak soleh? Kasih nama si soleh. Anak yang soleh, anak yang bakti sama kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa. Kelak besar nanti menjadi wasilah kedua orang tuanya, hidupnya makin tambah barokah, dan menjadi wasilah kedua orang tuanya kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, berbicara aqiqah ini adalah ibadah yang memang diajarkan baginda Rasul. Aqiqah asal kata daripada aqqa ya aqi, yang artinya memotong, ada juga markan timbul atau tukul, atau dalam bahasa istilahnya adalah memotong kambing laki-laki bagi anak laki-laki, syatani, 2 ekor kambing, syatun, dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Ini hukumnya sunnah muakkadah, mendekati wajib. Jadi bapak-bapak yang punya rezeki, ketika bapak-bapak mendapatkan anak, maka segeralah diakikahkan. Karena kata baginda Rasul, al-ghulamu murtahanun biaqiqatihi, anak yang baru lahir itu masih digade. Yang namanya digade, orang bisa diapa-apain, orang bisa mendapatkan keberkahan rizki dari kedua orang tuanya. Orang bisa, namanya digade, nggak bisa diapa-apain, artinya orang tua tidak bisa mempunyai hak sepenuhnya punya anak. Ya, makanya bersyukur. Ini Pak Abdul Malik ini dikasih anak yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari keberapa ini beliau anaknya? Ke-40. Hari ke-40 harinya. Kenapa 40 hari? Karena udah bisa belah duren lagi. Alhamdulillah. Kalau seminggu mah susah kali ya. Belum bisa. Karena emang sunnahnya, kata baginda Rasul, anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya.
fi yaumis sabi, pada hari ke-7 akil balik juga karena emang belum punya apa? Belum punya rezeki. Nanti kalau udah punya rezeki diakikahkan karena masih tergadai. Bapak kalau ngegade motornya bisa dibawa pulang orang. Nah sama kalau punya anak menjadi gade, kita belum dapat memiliki hak secara penuh, itu anak kita ya. Lalu yang kemudian yang pertama, Allah sunnahkan, baginda Rasul sunnahkan hari ke-7 dipotongin kambing bagi laki-laki 2, kemudian untuk anak perempuan 1. Nah kemudian waktu kurang sawu dikasih apa namanya, dicukur rambutnya. Sunahnya Kang Malik, Cak Malik, sunahnya itu dipelontosin habis sekarang, besok lah ya dikerok tuh bocah, dikerok. Makanya saya sebenarnya tuh berharap tadi dari semua yang hadir ini bisa menyentuh kepala putranya Pak Abdul Malik ini di dalam rangka satu tangan ini satu doa. Masya Allah, ini insya Allah dapat 40. Makanya kalau setiap ada acara akikoh ya jangan nggak megang atau jangan nggak gunting ke rambut. Gunting karena apa? Setiap kali daripada guntingan rambut dan sentuhan daripada tangan yang isinya doa, Masya Allah kita nggak tahu doa mana yang bakal dikabul. Ya jangan apa namanya nggak ngapa-ngapain ya Pak ya. Usahakan kasih doa, kemudian usap palanya, kemudian gunting rambutnya. Ya, kalau masih ada rambutnya masih ada nanti dikerok, kemudian apa itu? Ditimbang. Misalnya rambutnya ada 3 ton, ya, ditukerin emas, Kang Malik, ya, ditukerin emas kemudian disedekahin, ya. Alhamdulillah. Yang kedua waktu semua kasih nama ini bocah, ya, kasih nama. Alhamdulillah Pak Abdul Malik ngasih namanya, subhanallah bagus banget namanya, Ahmad Fadil. Ahmad adalah orang yang terpuji, Fadil yang mendapatkan keutamaan, subhanallah. Ini rata-rata yang namanya Ahmad Fadil atau ada yang namanya Ahmad, insya Allah kebanyakan jadi orang soleh. Kebanyakan jadi orang soleh. Kenapa? Karena setiap nama itu adalah doa. Makanya hakul walad 'alal walid salah satu haknya anak kepada orang tua ada 3. Yang pertama kata baginda Rasul, ya, yang pertama apa? Yuhsinu ismahu, kasih nama yang bagus tuh bocah, ya, nama yang bagus. Bener. Bari Manyun, bapaknya siapa? Malu Pak. Pasti Bapak Bari Nyengir ya? Iya, Bari Nyengir. Bari Manyun bin Bari Nyengir. Ibu lu siapa? Bari Jongkok. Coba itu. Zaman dulu nama emang asal goblek. Ya, makanya di sini Bapak Abdul Malik ini bisa dijadikan sebagai contoh buat kita. Kasih nama yang bagus, apalagi namanya itu ada tabarukannya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, namanya Ahmad. Masya Allah, Ahmad Fadil. Ya, jangan ngikutin anak sekarang, Pak Ustaz saya mau udahlah, pokoknya namanya Islami aja lah. Iya, dari mana itu namanya? Dari Al-Quran. Ya. Siapa namanya? Syaitonir Rajim. Syaitonir Rajim. Jangan sekedar asal dari Al-Quran. Ya. Nama yang dari apa yang benar? Misalnya Salmanna Wassalwa, itu dari Al-Quran. Ini masih Syaitonir Rajim. Ya. Nama-nama Nabi Ibrahim, Musa itu cakep. Nama-nama mereka juga bagus, ya. Nama mereka nih Abdul Malik, ya, bagus, ya. Ridwan, ya. Cuma jangan Israel, ya. Nanti ada yang sakit, ya, ada yang sakit. Tua memberikan yang terbaik kepada anaknya. Kasih nama yang bagus. Udah Ahmad, Muhammad, ya. Udah pokoknya yang penting ada kata-kata apa? Doa. Ada kata-kata doa. Alhamdulillah, salah satu saya punya keluarga depannya R semua namanya tuh, karena bapaknya R, namanya depannya apa? Ahmad Rowas. Anak yang pertama Rohimah, anak yang kedua Rofi, yang ketiga Rodiah, yang keempat Romlah,
Yang kelimanya pokoknya roh semua itu. Masya Allah ya, ini luar biasa. Nah oleh karenanya nama-nama ini penting, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Nah kalau seandainya anak kita udah gede jadi orang besar, nah kalau seandainya namanya jelek misalnya Geroak kampung sini, nah, Geroak ya, Geroak bin Pita yang terhormat. Kalau jadi ulama yang terhormat Bapak Kiai Haji Geroak, kayaknya kurangan amat ya. Kasih nama yang bagus. Nah kalau ini Ahmad Fadil Ajib, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Fadil, yo Allah cakep banget ya Kang. Insya Allah Kang ya. Amin, amin. Yang kedua haknya orang tua adalah apa, yu'allimahu al-kitabah wa yu'allimahu adabah. Yang kedua orang tua, apa haknya anak kepada orang tua? Orang tua ngajarin anak membaca dan menulis dan juga ngajarin adab. Jadi kalau ada anak kita pengen bener, anak kita pengen pinter, anak kita pengen bager, kumaha bapak indungna. Lamun bapak indungna bager cager, insya Allah anak anak turunannya bakalan cager dan bager. Ngerti nggak cager bager? Itu Madura ya? Iya, Kang Suha tolong terjemahin lah bahasa Madura. Iya, Masya Allah tuh Pak ya. Jadi bagaimana bapaknya, bagaimana anak-anak pengen jadi bener, bagaimana anak-anak pengen jadi cager, bagaimana anak pengen menjadi singer, kalau bapaknya kagak bener. Lagi Pak Abdul Malik mana kagak kelihatan ya. Masya Allah orang lagi dagang baik. Masya Allah, ini salah satu tanda anak pengen bener, bapaknya dulu. Yang pertama, bagaimana anak bisa bener, bagaimana bisa anak soleh, empanin dulu, empanin daripada makanan-makanan yang halal. Mulai kapan? Mulai daripada prosesnya. Jadi kalau pengen bikin anak bener itu Masya Allah Pak ya, itu mulai dari prosesnya. Kalau hati ya jangan prosesnya usak-asek pleh udah ya. Ada baca doa dulu, sholat sunnah dulu, baca ayat kursi dulu, baca surat waqiah 7 kali balik ya. Masya Allah kapan pengen usak-asek. Tapi setidak-tidaknya itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada tarbiyatul aulad ya, bagian daripada tarbiyatul aulad. Pendidikan penting. Yang paling utama aliman bidinihi, ajari dulu anak agama. Kalau anak udah pinter agama, insya Allah gede mau jadi apa kita nggak bakalan sanksi kita. Insya Allah. Makanya sekarang anak-anak ya, Mas, banyak anak-anak yang pada badar. Zaman sekarang sama orang tua ngelunjak, sama orang tua ngelawan. Jangan melulu disalahkan anaknya. Bapaknya lihat ini bocah dikempanin apa, ini bocah diakekahin apa kagak. Ente barangkali pernah dengar ada kiai lorak dari mana, dari Madura itu punya pesantren besar. Anaknya itu hampir setiap minggunya diakekahin. Kenapa? Karena anaknya badar ya, setiap hari itu selalu dapat informasi ya, Pak Kiai si pulang minum di tengah jalan, astagfirullahaladzim, langsung ambil kambing, dipotong, dikasih masak buat anak-anak santri. Sampai suatu ketika anak santrinya udah lama nggak makan kambing, wah dia langsung ngebohongin kiainya, Kiai, anak Pak Kiai tadi main perempuan, astagfirullahaladzim, mana? Di ujung gang, potong kambing, wah makan kambing akhirnya anak santri. Itu saking apanya? Saking kehati-hatiannya, bagaimana ini anak jangan sampai kelaknya nanti akan menjadi anak yang bejat. Subhanallah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pas ketika ayahnya meninggal dunia, padahal itu anak belum pernah ngaji sama guru-guru di pesantren, padahal itu anak belum pernah ngaji sama bapaknya, padahal anak itu belum pernah sembahyang segala macam, tapi pas ketika orang tuanya meninggal dunia, subhanallah, tabarakallah, itu anak langsung bisa memimpin pondok pesantren, bisa baca kitab, bisa ngaji. Subhanallah, ini salah satu apa? Kealiman dan kewaraan daripada orang tuanya. Jadi anak hebat itu bagaimana bapak ibunya, itu catat. Dan yang terakhir, haknya anak kepada kedua orang tuanya adalah yuzawijuhu iza balagho, ngawinin tuh bocah kalau udah nanti dewasa. Nah, jadi hikmah daripada akikah ini adalah tiada lain dan tiada bukan adalah memotong atau membunuh sifat kebinatangan manusia.
Manusia punya sifat hewani apa? Makan dan kawin. Makan dan kawin. Kenapa kita bisa kawin? Ini bagian daripada sifat kehewanan yang ada pada diri manusia. Kalau manusia tidak punya agama, bahkan lebih sesat hidupnya daripada binatang. Benar. Ya. Kadang-kadang orang kata Allah benar, balhum adol. Orang yang gak bisa pakai hatinya, yang matanya udah buta, telinganya udah tuli, itu lelaguannya udah kayak binatang, bahkan balhum adol, bahkan lebih bejat daripada binatang. Kawinnya kucing, Pak, kawinnya kucing itu musiman, kawinnya binatang itu musiman. Kalau manusia saban malam maunya kawin baik. Kalau manusia, ya. Nah, karena diatur dengan agama, maka akan menjadi ketenangan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan Ananda Fadil, Ahmad Fadil jadi anak yang saleh, bakti sama kedua orang tua. Mudah-mudahan bisa memberangkatkan kedua orang tuanya kelak nanti ke tanah suci Mekah dalam rangka ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أستغفر الله والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ولجميع الملائكة المقربين خصوصا عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا المرحومين والمرحومات من أهل باب عبد الملك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل جنة مثواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله موفق لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mau'izatul hasanah sekaligus doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini, kita dengarkan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, lebih khusus untuk Saiful Baik Bapak Abdul Malik. Baiklah Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu ada santapan jasmani. Ya, silakan. Mungkin saya tutup dulu, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.